Assalamu alaikum muhterem tamaşaçılarımız. Siz Yanğası kanalında Tatarlar tapşırığını qarıysınız. Halkımız tırmışı türlü vakigalarga hem yangalıklarga bik bay. Alar bilen sizni tanıştırıp barı bizning borç. Atna davamında sizning bilen min İnsaf Abdullah bularım. Hazır haberçilerimiz hazırlayan video yazmalar hakkında kıskaça. Kurgan ülkesi Şadırınski şehirinde Sovetler Soyuzu kahramanı Büyük Tatar şairi Musa Jalil'ge büst kuyuldu. Hazır indi, конечно, o'zi buni yurakka borib jeta. Shundan turmushni shundan kishilar o'zi bizning il uchun berganlar. Künyak Ural'da en burungu hem Troitski'de birden-bir milli учреждение rolünü ütevşi Tatar Başkırt Edebiyatı Kitapxanasına bu yıl 135 yıl. 500 kitap bilen başlanıp gitken bizim kitapxanamızda. Hazırgi günde 23 min yarım kitap. Benim krayı Oyun rayını Şeyke Avulu Mektebi okutuşlarının okutu tecrübesi. Ko'pi biz Tatarlar, şuna ko'ra balalar bilan tatarcha aralashishga tirishamiz. Ham endi o'ngishlar bor, birinchi o'rinlarni olamiz biz. O'zbekistonda yashovchi güzel millatdoshimiz Lenar Zakirova O'zbekiston Tatar kızı ismini yolladı. Yoshlar uchun tatar tilini biluvi bek muhim. Chunki bu bizning tariximiz. Hozir bu vakigalarga to'liq to'xtalıyıq. 2025 yılda Büyük Vatan Soğuşu'nda Cengü'nün 80 yıllığını belgilep ötülecek. Tataristan Respublikası Reisi Rüstem Minixanov, Devlet Sovetine yıllık yollamasında 2025 yılını vatanını saklauçular yılı deyip ilan etti. Dürüst, halkımız koylardağına gımır etse de ütkenin hatırında yaşadı. Kurgan ülkesi Şadırınski şehirinde Sovetler Soyuzu kahramanı Büyük Tatar şairi Musa Jalil'ge büst açıldı. Zor vakiga uğrunda bizden çürü Türkümüzde işledi. Sözleysene Sadreddinovaga. Hazır biz Kurgan ülkesi Şadırın rayonunda. Burada bizning 4 Tatar avulu var elgi rayonda. Hükümet Tatarlar ko'plab yaşıyor. Dostluk uyuşmaları, Tatar uyuşmaları var. Bugün indi zor vakiga. Bizim milletdaşlarımız Şadırınski'nin nep üzerinde bizning büyük şairimiz Sovetler Soyuzu Geroyi Musa Jalil'ge büst açılar. Его мужество в борьбе с фашизмом стало символом героизма и любви к родине. И сегодня, в наше непростое время, когда идет специальная военная операция, крайне важно сохранить дух единства и патриотизма. Hayırlı gün, hürmetli milletdaşlar. Buna subhanallah, Allah nasip etkeçten Şadırınsk şehirinde de şu Jingу Parkı'nın orta bir yerinde büyük şahsımız Sovetler Soyuzu Geroyi Musa Jalil'ge de heykel açabız. Здесь опять, когда говорим праздник День Единства, единения, пусть это будет наш Жалиль, но это фигура советского солдата-победителя, не только как татарина, как русского, башкирина, чувашина, всех-всех. Поэтому еще раз огромные слова благодарности. Желаю всем мира, добра и следующий год, дорогие, год 80-летия освобождения Великой Победы. И как тогда мы говорили и сегодня говорим, наше дело правое, победа будет за нами. Спасибо! Сегодняшнее мероприятие проходит в канун государственного праздника Дня народного единства. И это очень символично, потому что именно единство народов позволило нашей стране победить в Великой Отечественной войне. Я уверен, что это место станет еще одним центром патриотического и духовного воспитания нашего подрастающего поколения. И хочу выразить огромные слова благодарности инициаторам и непосредственно участникам установки этого памятника за неравнодушное отношение к нашей общей памяти. Поздравляю вас всех с этим замечательным мероприятием. Bilasizmi, şundan da bu büyük məğnəli hem kirekli vakiga naqmına bu yıl bütün Dünya Tatar Kongresi tarafından şəxslər yılı deyib ilan etilgan idi 2024 yıl. Endi 2025 yıl bizim Tatarstan Respublikasında vatanını saklauçular yılı deyib ilan edilir. Tağın şunsı mühim, naqmına 2025 yılını büyük Jingü'ge 80
ел булачак. Билгеле инде нәкъ менә шушындый үрнәкләр безнең милләтебезне алга күтәрә һәм билгеле аны чын мәгънәсендә үз урыны барлыгы, аның дөньяга танылуы хакында сөйли. В настоящий момент происходит посадка памятных деревьев в честь дня открытия памятника. Беләсезме, безнең конгресс ягыннан һәр вакытта да агач утырту ул һәр вакытта да алма агашы белән бәйле. Монда да шулай ук изгил теләкләре белән, шуңа күрә тарихи вакыйга беренчедән Муса Җәлил бюстын ачтык. Халыкта күп килгән Шадрин шәһәрендә икенче аграганда шушы агачны утырту. Агач утырту без бит инде алма агачы дигәндә шундый матур җырларыбыз бар. Бер алманы 5кә бүләйек дип, шуңа күрә бу бәхет китерсен, тынычлык китерсен, тизрәк сугышларыбыз бетсен. Амин. Ну, это, во-первых, для меня это очень важный патриотизм. Это самое главное, чего надо очень много России. Дня единства мы открыли уже второй памятник. Жер шундый ки, күңелле һәм якты, тиктирмәм караңгы, ишеге язаклы. Күктә кош оча, югары, югары, мин аным идәндә, кулларым багалы. Тышта бер гөл үсә, яңгырга кыянып, мин кибәм, мин сулам. Төрмәдә боегым. Мин беләм, бик татлы, да яшәү тойгысы. Тик инде мин үләм, бу җырым соңгысы. Ирешербез тиз теләккә, без булсак сезнең йөрәктә, сез безнең йөрәкләрдә. Их кызлар, уңган сенелләр, сез безнең йөрәкләрдә. Бүген үземнең күз алда минең әтием менә хәзер 110 яшь тула иншаллах. Сугыштан үткән ул тоже сөйләгән торган яшьтә Муса Җәлилләр турында. Без белмәйбез, китапта белмәй торабыз. Хәзер инде, конечно, үземнең йөрәккә барып җитә. Шуңнан да зур горурлыгым, без зур горурлык. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Курган өлкәсе. Төркия башкаласы Анкарада Сөембикә күпере ачылды. Ул яңа мәхәлләдәге Бахдат урамында урнашкан. Шәһәр хакимияте аның ике ягына да төрек телендә Сөембикә Ханбикә исемдәге җәяүлеләр өчен күпер дип язып элгән. Бу эшне башлап бирүчеләр Төркиядә яшәүче милләттәшебез Лилия Сабир, Руза Корбан, шулай Кырым татарлары, Нугай үзәкләре. Сөембикә исемен мәңгеләштерү өчен депутат буларак шәһәр мәҗлесе утырышларында күтәргән һәм уңай нәтиҗәгә ирешкән кеше Осман Караслан. Кызганыч, күпер ачылышында берничә көн кала ул вафат була. Чарада Төркиянең элекке мәдәният министры Намык Камал Зәйбәк тә катнаша. Анкараның төрле университетларында белем алучы Татарстан һәм Башкортстан студентлары шигырьләр сөйли, җырлар да башкарыла. Тантана татарның рәсми булмаган гимны Туган тел җыры белән тәмамланды, дип хәбәр итә Төркиядән хезмәттәшебез журналист Рима Бикмөхәммәтова. Башка темаларга 1743 елдан хәрби чик буена гытмасы буларак нигез салынган Троицкий бик тиздән Ярминкә үзәгенә, 19 гасырдан Көньяк Урал мөселманнарының мәгърифәтчелек үзәгенә әверелә. Мондый хәл 1917 елга кадәр дәвам итә. Октябрь инкыйлабыннан соң Троицкийда һәр берсендә мәдрәсә булган 7 мәчет һәм төбәкнең милли кадрларын әзерләүче 100-гә якын уку йорты ябыла. Бары тик китапханә генә безнең көннәргә кадәр сакланып калган. Ул 1889 елда эшли башлый. Ул вакытта биредә 500 китап була. Көньяк Уралда иң борынгы һәм Троицкийда бердән-бер милли учреждение ролен үтәүче татар-башкорт әдәбияты китапханәсенә быел 135 ел. Троицкийда 1846 елда нигез салынган Мөхәммәдия мәдрәсәсе, 1873 елда ачылган Троицк ирләр гимназиясе, рус, татар һәм Сөембикә шәхси мәктәпләре эшли. Россиядә танылган Рәсүлия мәдрәсәсе дә мәгариф үсешенә үз өлешен кертә. Аларны тоту өчен 19 гасыр ахырында мөселман хәйрия җәмгыяте оештырыла. Нәкъ менә шушы хәйрия җәмгыяте тарафыннан 1889 елда биредә татар-башкорт китапханәсенә нигез салына.
1917 елга кадәр ул Нәҗәт дип аталган. Габдулла Тукай исемендәге татар һәм башкорт әдәбияты китапханәсенә рәхим итегез. Китапханәгә Габдулла Тукай исеме моннан 5 ел элек ноябрь айында Троицк шәһәр советы депутатлары карары белән бирелгән иде. У нас вот в Троицке такая бытует история. Безнең Троицкида картлар арасында Габдулла Тукай ишаннарга бик тискәре карашта булган дигән фикер яшәгән. Ул хәтта нәфрәтләнеп, сез халык өчен түгел, үз кесәгез хакына мәҗлесләргә йөреп яшисез дип язган. Габдулла Тукайны Троицкига шәһәребезнең Җәмигъ мәчете имамы, кымыз белән шөгыльләнүче, әдәбият белән мәгъучы Габдрахман Рахманкулов чакыра. Кил, без сине монда кымыз белән дәвалыйбыз ди. Габдулла Тукайны каршы алалар. Сөембикә мәктәбеннән Габдрахман Әхмәровның бер укучысы ул вакыйга турында без шундый чибәр егетне көткән идек. Ул ябык, бераз бөкрәя төшкән, иске пиджак кигән кеше булып чыкты дип яза. Шагыйрьнең тышкы кыяфәте Троицк халкын бераз куркыта да. Тукайны Зәйнулла хәзрәт Рәсүлов янына алып баралар. Ишан белән оралышканнан соң ул үз фикерен үзгәртә һәм барлык ишаннар да андый түгел дигән нәтиҗәгә килә. Барсы да бер төрле түгел. Мин хаклы булмаганмын икән ди. Тукай килгән өйдә Октябрьский урамында тоже мемориаль такта тора. 2020 елны Габдулла Тукайга бюст куйдылар. Чиләбе өлкәсе территориясендә беренче милли китапхана булып нигез салынган. Ачылышыннан алып бүгенге көнгә кадәр ул шәһәрдә татар-башкорт мәдәнияте үзәге, туган телне, милли гореф-гадәтләрне саклаучы ролендә үти. 24 ел безнең китапханә өчен бик күңелле чаралар елы. Китапханә безгә бу ел 135 ел була. Китапхана каршында эшләп килгән Сөембикә клубыбызга 25 ел. Менә шушы этнографик почмагыбызга да бу ел 20 ел икән. Этнографик почмакка укучылар бик теләп, бигрәк тә бизәнә әйберләрен алып киләләр. Мәсәлән, бу калфакка 100 елдан артык дигән фараз бар. Экспозициянең күп кенә әйберләре Урал аръягы төрки халыклары китабында да күрсәтелгән. Сөлгеләр монда тоже истәлеккә китерделәр Казаннан. Казан орнаментлары элекке менә бу сөлге Зәйтүнә апай китергән инде безгә. Китапханәче Әлфия Әһлиуллина теге яки бу әйберне кем алып килгәнен белеп кенә калмый. Аларның һәр кайсы турында кызыклы тарихта сөйли. Китапханәгә килүчеләр шулай ук Троицк шәһәренең тарихы, татар сәүдәгәрләре һәм бу төбәктә ислам үсеше турында бик күп кызыклы мәгълүмат белә алалар. Безнең элек 7 мәчет булды. Һәр бер мәчет турында безнең монда язылган. Моннан 100 елдан артык элек алдынгы карашлы татар эшмәкәрләре тарафыннан белем саклау урыны буларак нигез салынган китапхана вакыттан калышмый, даими рәвештә яңартыла. 500 китап белән башланып киткән безнең китапханәбездә хәзерге көндә 23,500 китап. Мәктәп программалары да бездә бар. Балалар, хәзер балалар күп йөри башладылар. Татарстанның милли китапханәсе ярдәме белән күп кенә китаплар алдырабыз. Администрация безнең шәһәребезнең бик булыша, кытлык юк китапларга. 30 ел элек китапханәне шәһәрнең шушы бер тарихи бинасына сәүдәгәр Бакиров йортына күчерәләр. Әлеге йортның хуҗасы исән чагында ук ачылган китапхана шул заман мәгърифәтчеләре һәм җәмәгать эшлеклеләре өчен яраткан урын булып таныла. Һәм бу традиция әлегә кадәр дәвам итә. Гөлдар Хафизова, Денис Смоленцев, Татарлар, Чиләбе өлкәсе, Троицк шәһәре. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Яңа гасыр каналында Татарлар тапшыруын карыйсыз. Тапшыруыбызның икенче өлешендә Пермь крае Уен районы Шәйкә авылы мәктәбе укытучыларының укыту тәҗрибәсе. Күбебез татарлар, шуңа күрә балалар белән татарча аралашырга тырышабыз. Һәм инде уңышлар бар, беренче урыннарны алабыз без. Үзбәкстанда яшәүче гүзәл милләттәшебез Ленара Закирова Үзбәкстан татар кызы исемен яулады. Яшьләр өчен татар телен белүе бик мөһим. Чөнки бу безнең тарихыбыз. Шулай халкыбыз һәр вакыт белемгә омтылган. Җай чыгу белән мәдрәсәләр, китапханәләр ачкан. Шушы гадәтле милләттәшләребез бүген дә дәвам итә. Әйтик, Пермь крае Уен районы Шәйкә авыл укытучылары безнең балалар тормышка әзерлекле булырга тиеш дигән максат белән эшли. Төпле белем бирү белән беррәттән алар укучыларга халкыбызның мәдәнияте, гореф-гадәтләре һәм ата-бабалары тарихында өйрәтәләр. Бу укучыларга һөнәр сайлаганда ныклы нигез авырлыкларны җиңеп чыгарга да ярдәм итә. Тулырак алдагы язмада. Пермь крае Уен муниципаль бүлгесе Шәйкә авылы мәктәбенең заманча бинасы
Узган гасырның 90-нчы елларында төзелә. Әлеге уку йортында балаларның 2-3 параллель белән икешәр сменада укыган чаклары да булган. Тик 15 ел элек укучылар саны 80-гә кадәр кими. Бүген 9 еллык Шәйкә мәктәбендә 108 бала белем ала. Основном инде менә тип безнең бу Шәйкә авылы 80 тирә укучылар безнең менә Шәйкә авылыннан калганы инде менә күрше авыллардан ул безнеке Тәләс, Төс Тәләс, күрше районнан, Арды районынан менә Мәрәкәй авылы. Менә шуннан йөриләр безгә укучылар, татар балалары тоже. Уен районында милли мәгариф оешмасы буларак ачылган Шәйкә мәктәбе татар телен укыту традицияләрен дәвам итә. Уку йортының структурасына кергән балалар бакчасында да туган телгә игътибар бирелә. Бүген бирдә 28 бала тәрбияләнә. Татар программасы белән эшләү кыенрак. Пошмаклар безнең инде рус телендә язылган. Кайберсе пошмакларны татар телендә алып барабыз. Китаплар үз кулларыбыз белән әзерләгән костюмнар, бәйрәмнәрдә кидерергә тырышабыз. Гәвәдә була, әтәш кышкыра, кикрику, кикрику. Мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресләре 1-нче сыйныфтан алып 9-нчы сыйныфка кадәр укытыла. Исәнмесез укучылар, утырыгыз. Хәерле иртә, уңышлы эш көннәре барчабызга да. Илсияр Зиннурова 25 еллык эш тәҗрибәсе булган укытучы. Аның сүзләренчә, тел һәм әдәбият дәресләренә атнага ярты сәгатьләп вакыт бирелә. Бу бик аз. Шуңа күрә укучыларга программаны тулысынча бирү мөмкин түгел. Бүген 7-нче сыйныфлар грамматика, орфография һәм аралашу кагыйдәләрен уен формасында үзләштерә. Менә сиңа билет. Әйдә кычкырып укы. Сезнең гаиләдә иң олы кеше ничә яшь? Иң олы кешегә ничә яшь сезнең гаиләдә? Кызганыч Шәйкәдә дә яшь буын арасында урыслашу күренеше күзәтелә. Балалар бер-берсе белән татар телендә бик сирәк аралаша. Әмма укытучыларга тик туган телләрендә генә мөрәҗәгать итә. Бу Шәйкә мәктәбенең төп кагыйдәсе. Мәктәп укытучылары барыбыз инде монда күбебез татарлар, шуңа күрә балалар белән татарча аралашырга тырышабыз, барыбыз да сөйләшергә тырышабыз. Төрле конкурсларда катнашабыз, олимпиадалар, край олимпиадалары, район олимпиадалары, һәм инде уңышлар бар, 1-нче урыннарны алабыз без. Пермь краенда татар теле буенча үткәрелгән бәйгеләрдә Шәйкә мәктәбе укучыларына көчле татар телле Барда районы белән ярышырга туры килә. Шуңа яулап алынган җиңүләр һәм уңышларның бәясе тагын да кадерлерәк. Бәйрәмнәрнең моңы күңелләрнең нинди кыларына тиядер. Сабан туйда минем бер җырлыйсы һәм елыйсы килә никәдер. Күптән түгел безнең тәрәзә капкачын оя итте минем сөйгән карлыгачым. Ул көн буе авызы берлән балчык ташый. Балчык берлән матур итеп оя ясый. Шәйкә мәктәбенең китапханәсендә 7000-гә якын китап бар. Әмма китапханәче Эльвина Ногманова сүзләренчә, алар арасында татар китаплары бик аз. 200 кенә булырга мөмкин. Чөнки китаплар бик инде кыйммәт, алырга инде безнең мөмкинчелегебез юк. Шуңа күрә менә булган китаплар белән кулланабыз инде. Шәйкә мәктәбенең уку программаларында һөнәри тәрбиягә дә зур игътибар бирелә. Кызлар шигә, бәйли, тегә, макрамы белән шөгыльләнә. Малайлар проектлары төрле үй җиһазлары, банкетка, эскәмия, кәрзин кебек әйберләр. Тик малай һәм кызлар өчен аерым җиһазланган остаханәләр булса, үсмерләр тагын да күбрәк файдалы эшләр башкара алырлар иде бит. Равняясь смирно. Право поднятия флага предоставляется участникам конкурса «Наследники Победы» Уразбаеву Ринату, Мухамматуллину Радмиру. 2017 елдан Пермь крае уен муниципаль бүлгесе Шәйкә авылы мәктәбендә юнармия булдырылган. Патриотик тәрбия кысаларында балалар лидерлык сыйфатларын үстерә, физик яктан ныгый. Хәрби әзерлек нигезләрен, ил тарихын өйрәнә, ветераннарга ярдәм итә һәм туган яклары буйлап сәяхәт итә. Шәйкә авылы мәктәбе белем биреп билге кую урыны гына түгел, ул социаль һәм иҗтимагый тормыш үзәге булып тора. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Юлия Шнентова, Татарлар, Пермь крае. Бүген яшь буын татар мәдәнияте белән ныграк кызыксына, туган телдә сөйләшергә тырыша. Үзбәкстанда яшәүче гүзәл милләттәшебез Ленара Закирова бала чактан ук татар музыкасы, мәдәнияте белән мавыга һәм туган теле турында да онытмый. Ул Дәүләт опера һәм балет театрында эшләп,
иң төп партияләрне башкара. Быел гүзәл җырчыбыз Үзбәкстан татар кызы исемен яулады. Бу яшь һәм талантлы милләттәшебез турында тулырак хәбәрчебез сөйләячәк. Каһарманыбызның әти-әнисе кызларының зур артист буласын кичкенәдән үк төгәл беләләр иде. 10 яшендә алар кызларын музыка мәктәбенә, вокал дәресләренә алып киләләр. Шуннан бирле музыка аның тормыш юлдашы була. Мин балачактан ук җырларга яраттым һәм төрле конкурсларда иштирак иттем. Исемдә калган конкурслардан бире Италиядә булып үткән академик җырлау буенча конкурсы. Мин анда беренче урынны алдым, бәләкәй идем, 15 яшьтә. Бүгенге көндә Ленара Алишер Наваи исемендәге Дәүләт опера һәм балет театрында эшли. Бу ел аның өчен бик бай булды. Ул Дәүләт консерваториясендә магистратураны тәмамлый, татар кызы төбәк бәйгесендә катнашып, җиңү яулый һәм ниһаять Үзбәкстан исеменнән ярым финалда катнашу өчен Казанга килә. Беренче көнне без Казанда Тукмаш бастык. Идрисова Кадрия апа безгә мастер-класс үткәзде һәм берничә секретларны сөйләп бирде. Һәм дә без аннан соң туган авылга экскурсиягә бардык. Икенче көн творческий этап булып үтте. Шунда да кемдер бийде, кемдер җырлады. Мин җырладым. Өченче көн без Булгарга бардык. Иртәләптән чыгып киттек автобусларда. Экскурсия булды. Бик кызык, бик матур җай. Һәм дә 4нче көнне безгә результатларны әйттеләр. Гүзәл милләттәшебез финалга үтә, ләкин кызганычка каршы анда катнаша алмый. Талантлы җырчыбызның төп илһамчы канагы аның гаиләсе. Алар Ленараның бәйгедә уңышлы катнашуына, аның кысаларында тарихи ватаны Татарстанга барып, туган халкының тарихын һәм мәдәниятен тирәнрәк өйрәнүенә бик шат һәм горурлар. Үзе бит инде музыкаль мәктәпкә барып, инде анда бит опералар җырлыйлар, анда итальянский, немецкий шундый ниләр. Бу татарчаны ям өйрәнәсем килә әйтеп, шунарга без бик куандык, чөнки без бит инде татарбыз, үзебезнең милләтебезне күтәрергә тырышабыз. Без бит еракта бит инде Татарстаннан. Шуңа мин һәр вакыт әбиләргә җибәрәдерим балаларын, барыгыз. Өйрәнегез әбиләрдән, шул телевизордан тырышабыз, һәр вакыт куярга шул татар каналларын шуннан ишетәбез. Яшьләр өчен татар телен белүе бик мөһим, чөнки бу безнең тарихыбыз. Бездә Үзбәкстанда яшәп, Татарстаннан узак булып, бик тырышабыз татар телендә сөйләргә. Сабан туймы, әдәби кичәме, Закировлар гаиләсе татар мәдәни үзәгенең барлык чараларында диярлек катнаша. Ленара исә бу чараларда чыгыш ясап, кунакларны үзенең сандугач кебек матур тавышы белән сөендерә. Сәрвинәс Кәримова, Мирзакир Мирсагатов, Татарлар, Үзбәкстан Республикасы. Тормышны яратып, өметне югалтмыйча һәр вакыт яхшыга ышанып яшик. Исәнлек, саулык, якты матур көннәр, күңел тынычлыгы сезгә. Сау булыгыз.